स्टूडेंट्स अज दी इस वीडियो दे विच डिस्कस करांगे पॉलीफेज सिस्टम दे बारे। तो पॉलीफेज सिस्टम की है तो पॉलीफेज सिस्टम आपां कित्थे यूज़ करते हैं तो क्यों यूज़ करते हैं तो किन्ने तरह के सिस्टम होंदे ने पॉलीफेज दे विच ते पॉलीफेज सिस्टम नूं आपां की रिलेशन हुंदा है करंट ते वोल्टेज दा पॉलीफेज सिस्टम दे विच सब कुछ इस वीडियो दे विच अज असीं डिस्कस करांगे। तो स्टार्ट करते हैं पॉलीफेज सिस्टम तो। ठीक है, हुण जिहड़ा ते आम तौर ते घरां दे विच सप्लाई आउंदी है वो सिंगल फेज़ होंदी है। घरां दे विच जां जिहड़े कमर्शियल साड़ियां दुकान्स ने शॉप्स ने उत्थे जिहड़ी दुकान सप्लाई आएगी वो किहड़ी आएगी, वो सिंगल फेज़ सप्लाई होंदी है। तो सिंगल फेज़ सप्लाई ते ही सारे जिहड़े अपलाइंसिस चलदे आ, जिवें कि लैंप लगा लो, ठीक है, फैनस, इलैक्ट्रिक आयरनस जिन्हों प्रैस, ठीक है, रैफ्रीजीरेटर, टीवी सैट, वॉशिंग मशीनस एटसैक्ट्रा, ये सारियां कित्ते चलदियां ने, ये सिंगल फेज़ सप्लाई दे नाल ही चलदियां ने। बट इहदियां बहुत सारियां लिमिटेशनस ने। ठीक है, जेकर आप सिंगल फेज सप्लाई में जनरेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर इंडस्ट्रीयल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही मतलब महंगा सिस्टम पैंदा है सिंगल फेज के नाल। सो ये की कीता फिर असी इस सिस्टम नूं आपां रिप्लेस कर दिंदे आ पॉलीफेज सिस्टम के नाल। ठीक है, पॉलीफेज सिस्टम दे नाल रिप्लेस करन तो बाद जी साड़ी सिस्टम की एफिशिएंसी वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी, मतलब ये लॉसिस काफ़ी घट जाएंगे। मैं तुहानूं नैक्सट जो एडवांटेज करवावांगा उस दसांगा। तो आलमोस्ट हुण सारे जिहड़े सिस्टम आ जिद्दां मान लो ट्रांसमिशन है, जनरेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उहदे विच आपां पॉलीफेज सिस्टम ही यूज़ करते पे हैं। यूनीवर्सली मतलब अडॉप्टेड सिस्टम है पॉलीफेज सिस्टम। ओके, तो हुण गल करिए कि पॉलीफेज सिस्टम हुंदा की है। पॉली का मतलब हुंदा मैनी, पॉली का मतलब हुंदा मैनी, मोर दैन वन। पॉली का मतलब की है मैनी मोर दैन वन। तो फेज़ का मतलब होंदा है, फेज़ मीनस वाइंडिंग्स और सर्किट्स के सिस्टम दे विच किन्नियां वाइंडिंग्स ने या फिर सर्किट्स ने। ओके, पॉली का मतलब मैनी मोर दैन वन, तो फेज़ का मतलब की है वाइंडिंग। तो जिहड़ी हरेक वाइंडिंग मान लो हुण पॉली का मतलब मोर दैन वन कहता, मतलब 2 वाइंडिंग्स भी हो सकदियां, 3 भी हो सकदियां, 4 5 कोई भी, उन्हां सारियां वाइंडिंग्स दे विच जिहड़ी अल्टरनेटिंग वोल्टेज पैदा होएगी, ठीक है, वो सेम मैगनीट्यूड होएगा तो सेम फ्रिक्वेंसी होएगी उसकी। ठीक है, मान लो कि 3 फेज़ का सिस्टम है, उहदे विच की है 3 वाइंडिंग्स होणगियां तो 3 वाइंडिंग्स दे विच सेम मैगनीट्यूड होएगा वोल्टेज का तो सेम फ्रिक्वेंसी होएगी, मतलब सब सेम होएगा। बट इहदे विच डिफरेंस कित्थे आउंदा है? ठीक है, इत्थे डिफरेंस कित्थे आउंदा है कि जिहड़े फेज़ होणगे, ठीक है, वाइंडिंग्स होणगियां वो इलैक्ट्रिकली डिप्लेस्ड होणगियां। ठीक है, कुछ एंगल के नाल इलैक्ट्रिकली डिप्लेस्ड होणगियां एक दूजे नालों अलग, मतलब उन्हां दा जिहड़ा एंगल वा उस च डिफरेंस होएगा। ठीक है, पॉलीफेज सिस्टम एसेंशली कंबीनेशन ऑफ 2 और मोर दैन 2 वोल्टेजेस। ठीक है, 2 या 2 तो वध वोल्टेजेस का एक कंबीनेशन आ, हैविंग सेम मैगनीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी बट डिप्लेस्ड फ्रॉम वन एनदर बाय, एक दूजे नालों जिहड़े मतलब डिप्लेस है, जेकर मैगनीट्यूड भी सेम है, फ्रिक्वेंसी भी सेम है, बट किते ना किते डिफरेंस होएगा ना, बट डिप्लेस्ड फ्रॉम एनदर बाय इक्वल इलैक्ट्रिकल एंगल। जिहड़ा इलैक्ट्रिकल एंगल होएगा ना, कोई भी फेज़ आ उहदे विच इक्वल इलैक्ट्रिकल एंगल होएगा। ठीक है, ओके, तो जिहड़ी एंगुलर डिसप्लेसमेंट हुंदी आ बिटवीन दी एडजस्टेंट वोल्टेजेस, मान लो 2 वोल्टेज ने, 3 वोल्टेज ने, 1 2 3, इन्हां दे विच जिहड़ी इलैक्ट्रिकल एंगल की डिसप्लेसमेंट होएगी या एंगुलर डिसप्लेसमेंट होएगी उहनूं असीं कहने आ फेज़ डिफरेंस। उहनूं की आखदे आ फेज़ डिफरेंस। जे मान लो सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बराबर वोल्टेज जिहड़ी आ ਉਹ इंड्यूस होवे, कोई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फेज़ डिफरेंस होवे ही ना, तो ਉਹ सिंगल फेज़ सिस्टम हो गया। ठीक है, फेज़ डिफरेंस की हुंदा वा, फेज़ डिफरेंस की हुंदा है कि फेज़ डिफरेंस इज इक्वल टू 360 इलैक्ट्रिकल डिग्रीज। ठीक है, इलैक्ट्रिकल एंगल लेना है आपां। इलैक्ट्रिकल एंगल किद्दां हुंदा है कि जदों एक पोल है, उस पोल मतलब मैगनैटिक फील्ड दे विच जदों एक साइकिल जिहड़ा वा वो बन जाएगा, जदों आपां इहनूं घुमावांगे उहनूं कहंदे इलैक्ट्रिकल एंगल। ठीक है, 360 दा हुंदा है। ठीक है, 360 दा होएगा। ओके, तो हुण तुसीं देखो कि इनू आप फाइंड किद्दां करदे फेज़ डिफरेंस, 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेजेस। ठीक है, 360 इलैक्ट्रिकल डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेजेस। सपोज करो कि साढ़े को 3 फेज़ का सिस्टम है, 3 फेज़ का सिस्टम है, तो 3 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ डिवाइड कर देंगे, एक ना आ जाएगा 120 डिग्री। ਇਹਦਾ मतलब की आ 3 फेज़ की जो वाइंडिंग होएगी, 3 फेज़
ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, 120 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਫੇਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ 2 ਫੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 3 ਫੇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 6 ਫੇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਪਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, 3 ਫੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਾਂ 3 ਫੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਦੈਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੀ, ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਫ 3 ਫੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਓਵਰ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ, ਕਿ 3 ਫੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਫੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪਾਵਰ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਲਸੇਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਲਸੇਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਫੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆ ਪਲਸੇਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੀ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੀ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 3 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਹਾਇਰ ਰੇਟਿੰਗ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨੀਅਰਲੀ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਸੇਮ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਫੇਜ਼ ਦੀ ਸੇਮ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਨੂੰ 7.5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇਗੀ। ਸੇਮ ਫਿਊਲ, ਸੇਮ ਮਸ਼ੀਨ, ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼। ਓਕੇ, ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 3 ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 3 ਫੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ 75% ਕੰਡਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼, ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੰਡਕਟਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 75% ਸਾਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, 75% ਕੰਡਕਟਰ, ਮਤਲਬ 25% ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਉਹ 3 ਫੇਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ 3 ਫੇਜ਼ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਫੇਜ਼ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। 3 ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਾਰਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਮੋਟਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਹਦਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਫੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਲਾਸਿਸ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕੋਇਲ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਕੋਇਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ A1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਤੇ A2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। A ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਂਡ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ A2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਐਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, A2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਐਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, A1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਂਡ, ਤੇ A2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਐਂਡ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 2 ਟਰਮੀਨਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ 2 ਹੀ ਆ, A1 ਤੇ A2, B1 ਤੇ B2 ਤੇ C1 ਤੇ C2। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ 3 ਕੋਇਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਫਸਟ ਲਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 3 ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ, 3 ਫੇਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, 3 ਕੋਇਲਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੁਮਾਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ EMF ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ 3 ਫੇਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਫੇਜ਼ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 120 ਡਿਗਰੀ ਦਾ
एंगल बने कि मतलब एक दूजे तो इन्हां दी जिहड़ी फेज डिफरेंस होवे 120 होवे। हुण दो सिस्टम मैं लए आ, एक दे विच असीं कंडक्टर घुमा रहे हां, दूजे दे विच असीं फील्ड घुमा रहे हां। ठीक है, डायग्राम्स नूं लैके कन्फ्यूज़ नहीं होना। एक दे विच असीं कंडक्टर घुमा रहे हां, दूसरे दे विच असीं फील्ड नूं घुमा रहे हां। ते आ वेव शेप है, ये वेव शेप है ते फेजर डायग्राम। हुण होया की है कि एक फेज मान लो आपां स्टार्ट करदे हां A1 ते A2 तो, ते हुण जिहड़ा इहदे विच जिहड़ा एंगल होएगा वो कितना होएगा, 0 होएगा। ठीक है, 0 तो स्टार्ट होएगा। ओके, तो इनक्रीजिंग होएगी तो जिहड़ी डायरैक्शन होएगी वो किहड़ी होएगी, पॉजिटिव डायरैक्शन होएगी। ठीक है, इहदी की है पॉजिटिव डायरैक्शन। आ देखो तुसीं पॉजिटिव डायरैक्शन है ना, उपरला साइकिल पॉजिटिव है, हेठला साइकिल जे हेठां होएगा तो वो नैगेटिव होएगा। ठीक है, हुण नैक्सट जे आपां गल करिए कॉइल B1 ते B2 दी। ठीक है, इहदे विच A1 ते A2 नालों A1 ते A2 दे नाल जे आपां कंपैरिजन करिए तो कितना होएगा, 120 डिग्री एंगल होएगा। ठीक है, तो जिहड़ी B1 ते B2 कॉइल है ये 120 डिग्री बिहाइंड होएगी किहदे नालों, जिहड़ी वोल्टेज इंड्यूस हो रही है कॉइल दे विच, जिहड़ी वोल्टेज इंड्यूस हो रही है वो A1 ते A2 नालों 120 डिग्री बिहाइंड मतलब पिछे चलेगी। ओके, ਇਹਦਾ मतलब समझ लो सिंपली की है कि जेकर पहला A1 इंड्यूस होई है उस तो कुछ समय बाद फिर मतलब B1 ਜਿਹੜੀ ਆ इंड्यूस होएगी, B1 ਤੇ B2 ਦੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ EMF ਜਿਹੜੀ ਆ इंड्यूस होएगी। ओके, नैक्सट की है C1 ਤੇ C2 कोयल। ठीक है, कोयल C1 ਤੇ C2 इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹ इलैक्ट्रिकल डिग्री जे डिफरेंस। ठीक है, इलैक्ट्रिकल डिग्री। ओके, तो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ कि 120 डिग्री बिहाइंड होएगा B1 ਤੇ B2 नालों, बट 240 डिग्री बिहाइंड होएगा किहदे नालों, A1 ਤੇ A2 नालों, A1 ਤੇ A2 नालों। ओके, हुण आपां गल करदे हां फेजर डायग्राम दी। फेजर डायग्राम दे विच की है, हुण जिहड़ी EMF इंड्यूस हो रही है कोयल A दे विच। ठीक है, कोयल A दे विच जिहड़ी EMF इंड्यूस हो रही है, A1 का मतलब मैं तुहानूं दस्सिआ कि स्टार्टिंग एंड की गल करदे पे, उहदी फिनिशिंग एंड की गल करदे पे। तो ये की होएगी EM, ये एंगल जिहड़ा वा कोई नहीं हैगा। ठीक है, तो ये की आ जाएगा मैक्सिमम वोल्टेज ਜਾਂ मैक्सिमम EMF साइन ओमेगा T। हुण B1 ਤੇ B2 B1 ਤੇ B2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ मतलब कह लो कि EMF इंड्यूस होएगी वो कितनी होएगी, साइन ओमेगा T 2π/3। ठीक है, 2π/3। ओके, तो 2π का मतलब की आ 180 डिग्री। 2π का मतलब की है 180 डिग्री। इनू कीता तो ये कितना आ जाएगा 60, तो कितना एंगल बन गया 120 डिग्री, जिहड़ा कि मैं इत्थे लिख दिता है। इस तरीके दे नाल EMF जिहड़ी है C कॉइल दे विच इंड्यूस हो रही है वो कितनी है, EM साइन ओमेगा T 4π/3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा EM साइन ओमेगा T -240 डिग्री, -240 डिग्री। आ तुसीं देख सकते जी। ठीक है, ये वेखो तुसीं B1 ते B2 दे विच कितना डिफरेंस है 120 डिग्री का, तो उस तो बाद इन्हां दोवां दे विच कितना डिफरेंस है 120 डिग्री का। तो जे आपां पूरा डिफरेंस वेख लीए तो कितना डिफरेंस होएगा 240 डिग्री का। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। हुण नेमिंग आपां किद्दां करदे हां, जे बाय नंबरस आपां नेमिंग करिए तो 1 2 3 आएगा। जे आपां बाय लैटरस नंबरिंग करते हैं तो की आ जाएगा AB, नेमिंग करते हैं ABC आ जाएगा। जे बाय कलर्स करांगे की आ जाएगा रेड येलो ब्लू, की आ जाएगा रेड येलो ब्लू, RYB। ठीक है, इन इंडिया मतलब जे आपां इंडिया की गल करिए तो उत्थे RYB ही नेम्ड एज मतलब कलरिंग दे नाल ही नेमिंग करते हैं इंडिया दे विच। इंडिया दे विच जिहड़ी नेमिंग हुंदी है फेजेस दी वो कलरिंग दे नाल ही आपां करते हैं, बाय कलर ही करते हैं। ये की आ जाएगा RYB, रेड येलो ब्लू। ओके, नैक्सट आ जांदा फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस हुंदा है कि जिद्दां मैं तुहानूं दस्सिआ ही कि EMF इस तरीके नाल इंड्यूस हो रही है। ठीक है, मान लो कि कॉइल 1 ने। ठीक है, फिर कुछ समय बाद कॉइल 2 दे विच EMF इंड्यूस हुई है, 2 आ गया। ठीक है, कुछ समय बाद 3 दे विच इंड्यूस हुई। एग्जाम्पल मैं तुहानूं दे रहा 3 दे विच। हुण फेज सीक्वेंस की हुंदा है, द ऑर्डर इन विच वोल्टेजेस इन दी 3 फेजेस अटेन मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू इज कॉल्ड फेज सीक्वेंस। एक सीक्वेंस है। ठीक है, सब तो पहला किन्ने अटेन किया 1 कॉइल ने। ठीक है,
फिर उस तो बाद 2 कॉइल ने, फिर उस तो बाद 3 कॉइल ने, इस करके दी फेस सीक्वेंस की हो जाएगी 1 2 3। ठीक है, जे मान लो ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ 3 ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ 2 ਰੱਖ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 3 2। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਏ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਟੇਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਟੇਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਏ ਆਰ ਵਾਈ ਬੀ। ਆਰ ਵਾਈ ਬੀ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਆਰ ਵਾਈ ਬੀ ਵਾਈ ਬੀ ਆਰ ਤੇ ਬੀ ਆਰ ਵਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੇਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੇਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਰ ਬੀ ਵਾਈ ਤੇ ਆਰ ਵਾਈ ਬੀ ਵਾਈ ਆਰ ਜਾਂ ਵਾਈ ਆਰ ਬੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੇਸ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਫੇਸ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਫੇਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟਰਮੀਨਲਸ ਨੇ ਜਾਂ 3 ਫੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਡਬਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੋਟੇਸ਼ਨ। ਡਬਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ A ਮਾਈਨਸ B, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ EAB। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਲਟੇਜ A ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ B ਮਤਲਬ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ A ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ B ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ B ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ A ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ BA ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਬਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੋਟੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ IAB। IAB ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ A ਤੋਂ B ਦੇ ਵੱਲ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ A ਤੋਂ B ਦੇ ਵੱਲ ਪੁਆਇੰਟ A ਤੋਂ B ਦੇ ਵੱਲ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗਾ ਕਿ BA, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਰੰਟ B ਤੋਂ A ਵੱਲ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਜੇ IB ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਰੰਟ A ਤੋਂ B ਵੱਲ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰੰਟ BA ਲਿਖ ਦਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰੋਮ B ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ A ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੇ। ਤੇ EAB ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ AB ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਫ 3 ਫੇਜ਼ਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕਿ 3 ਫੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ AC ਜਨਰੇਟਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਵਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ 2 ਟਰਮੀਨਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਨਿਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਲੋਡ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਵਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਵਾਈਂਡਿੰਗਸ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਲੋਡ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਚ ਫੇਜ਼ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੋਡ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੋਡ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਡਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੋਜ਼ ਸਰਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਤਾਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨ ਕੰਡਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ 6 ਲਾਈਨ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਕੀ ਆ, ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨ ਕੰਡਕਟਰਸ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੂਟੇਬਲੀ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਤੇ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟਾਰ ਔਰ ਵਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਸ਼ ਔਰ ਡੈਲਟਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨਾ, 1 2 ਤੇ 3, ਤੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਡ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਲੋਡ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨ ਕੰਡਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਸਟਾਰ ਔਰ ਵਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਮੈਸ਼ ਔਰ ਡੈਲਟਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਫੇਜ਼ ਕਰੰਟ ਤੇ ਲਾਈਨ ਕਰੰਟ। ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਜ਼ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਲਾਈਨ ਕਰੰਟ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫੇਜ਼ ਵੋਲਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਵੋਲਟੇਜ। ਓਕੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਟਾਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕਰੰਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕਰੰਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫੇਜ਼ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਜ਼ ਵੋਲਟੇਜ VPH, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਆਏਗੀ ਲਾਈਨ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ √3। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਡੈਲਟਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੇਜ਼ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਕਰੰਟ ਹੈ IPH ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲਾਈਨ ਕਰੰਟ √3 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ √3। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਪਾਵਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ, ਪਾਵਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ VPH ਤੇ IPH, ਤੇ VPH ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ VL √3 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੇ IPH ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ IL ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਨਾ। 3 ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, VL ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ √3 ਇੰਟੂ IL ਇੰਟੂ cos φ। ਓਕੇ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਤੇ ਆ। √3 ਨੂੰ √3 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ। VL √3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ IL ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ cos φ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ √3 VL IL ਤੇ cos φ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਵਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ VPH ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ VL ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ, ਤੇ IPH ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ IL ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ √3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ √3 VL IL cos φ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ,